नमस्कार। आज हूँ डिसेम्बर 22 तारिख सोमवार। आपण मानक पई नेकी आसीछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेथिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित आम चैनल को जदि नुआ आसिछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर, प्रदूषण प्रमाण पत्र बा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नथिले पेट्रोल पंप रे मिलिबनी पेट्रोल और डीजेल। राज्य रे वायु प्रदूषण दिनकु दिन बढ़ुथिबा एभली पदक्षेप निया जायछि। तैल विक्रयकारी कंपनी गुडी को चिट्ठी लिखिछि राज्य परिवहन प्राधिकरण बा एसटीए। पेट्रोल पंप रे प्रदूषण सर्टिफिकेट देखाइले ही पेट्रोल किंबा डीजेल मिलिबो। दिल्ली परे ओडिसा रे एही नियम लागू होईछि। एहा द्वारा मोटर यान नियम उल्लंघन करी प्रदूषण सृष्टि करुथिबा यान उपरे लागिबो अंकुश। जेउ मोटर यानर वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नथिबो कोनोसी पेट्रोल पंप रे तेल दियाजिबो नाही बोली एसटीए लिखिथिबा चिट्ठी रे स्पष्ट भाबे उल्लेख करिछि। प्रदूषण प्रमाण पत्र जांच को गुरुत्व देई समस्त टोलगेट रे ई डिटेक्शन व्यवस्था रे मध्य एहाको अंतर्भुक्त करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर रे नाबालिका गणदुष्कर्म घटना रे उद्वेग प्रकाश कले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। महिलांक पई असुरक्षित होईछि राज्य राजधानी भुवनेश्वर। कलंक मुंडाइछि ओडिशा। केबे चेतिबो बीजेपी सरकार। दिन द्विपहरे राजधानी रे नाबालिका गणदुष्कर्मर शिकार हेबा स्पर्शकातर विषय। कुआडे जाइछि आईन श्रृंखला से नै प्रश्न करिसंती नवीन। धौली घटना मनरु न लिभुणु पुणी एक बर्बर कांड लोकंको आतंकित करिछि बोली नवीन पटनायक कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, जानुआरी 9 रे आदर्श विद्यालयर प्रवेशिका परीक्षा। ओडिशा आदर्श विद्यालय एवं ओडिशा माइनिंग आदर्श विद्यालयर प्रवेशिका परीक्षा जानुआरी 9 तारिख रे अनुष्ठित हेबो। षष्ठ श्रेणी प्रवेशिका परीक्षा सकाळ 10 टारु आरंभ होई मध्याह्न 12टा पर्यंत चलिबो। सेहीपरि सप्तम, अष्टम और नवम श्रेणी प्रवेशिका परीक्षा सकाळ 10 टारु आरंभ होई अपराह्न 1 पर्यंत चलिबो। षष्ठ श्रेणी प्रवेशिका परीक्षा पई 60 नंबर और सप्तम, अष्टम और नवम श्रेणी प्रवेशिका परीक्षा पई 100 नंबर रखा जाइछि। एनै माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षरु शनिवार विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। षष्ठ श्रेणी रु नवम श्रेणी जाय हेबाकु थिबा एही प्रवेशिका परीक्षा प्रति ब्लॉक स्तर रे अनुष्ठित हेबो। माइनिंग आदर्श विद्यालयर प्रवेशिका परीक्षा पृथक भाबे केवल खनि अंचल रे हेबो बोली बोर्ड पक्षरु कहा जाइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, घन कुहुडी पई जारी हैला सतर्कता। सतर्क रहिबाकु गाड़ी चालकंकु वाणिज्य और परिवहन विभागर परामर्श। भारतीय पाणीपाग विभागर कुहुडी सतर्कता अनुଯାयी राज्य में घन कुहुडीर आशंका रही। विशेषकर 6टी जिला सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, कोरापुट एवं संबलपुर जिले में घन कुहुडीर संभावना रही। सेथिपई ए सबु जिलार आरटीओ मानकु दुर्घटना निवारण पदक्षेप नेबा पई वाणिज्य और परिवहन विभाग मंत्री विभूतिभूषण जेनांक निर्देश में मार्गदर्शिका जारी करा जायछि। प्रमुख शासन सचिव उषा पाढ़ी प्रत्यक्ष तत्वावधान में सचेतनता एवं एनफोर्समेंट को गुरुत्व देबा पई निष्पत्ति निया जायछि। एनै आरटीओ मानक सह एक भर्चुआल बैठक अनुष्ठित होईछि। सुरक्षित यात्रा पई मध्य एक मार्गदर्शिका जारी करा जायछि। दृश्यमानता अनुसार धीर गति रे गाड़ी चालना, लो बीम हेडलाइट व्यवहार करिबा, सामना रे थिबा गाड़ी ठू निरापद दूरता बजाय रखिबा, पार्किंग लाइट एवं टेल लाइट सठिक भाबे चालू रखिबा, घाटी तथा मोड़ रे सावधानता सह आगकु बढ़िबा। जदि दृश्यमानता कम होए तबे गाड़ी न चलाई सुरक्षित स्थान रे पार्किंग करिबाकू परामर्श दिया जायछि। एथि सह कुहुडी रे ओवरटेक न करिबा, हठात ब्रेक न मारिबा, रास्ता मझी रे जान न रखिबाकू मार्गदर्शिका रे उल्लेख रही। सेपटे सारा राज्य में आहरी सप्ताहे जारी रहिबो शीत बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, डिसेम्बर 26 रु रेल भड़ा वृद्धि। रेल यात्री अत्यंत गुरुत्वपूर्ण खबर आसीछि। यात्री यात्रा महंगा हेबाकु जाउछि। डिसेम्बर 26 तारिख रु भड़ा वृद्धि कार्यकारी हेबो। एही वृद्धि मुख्यतः दूरगामी यात्रा को प्रभावित करिबो, किंतु कम दूरता यात्रा करुथिबा यात्री मानकु किछि आश्वस्ति दिया जाइछि। रेलबाई अनुଯାयी 215 किलोमीटर पर्यंत साधारण श्रेणी यात्रा पई भड़ा वृद्धि करा जाई नाही, किंतु एहाठारु अधिक दूरता पई साधारण श्रेणी रे प्रति किलोमीटर पई अतिरिक्त 1 पैसा आदाय करा जिवो। मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेन रे यात्रा करुथिबा यात्रीक पई नॉन एसी एवं एसी उभय श्रेणी रे प्रति किलोमीटर रे 2 पैसा भड़ा वृद्धि करा जाइछि। एहार अर्थ हेउछि 500 किलोमीटर नॉन एसी यात्रा करुथिबा यात्रींकु पूर्व अपेक्षा एबे प्राय 10 टंका अधिक देबाकू पड़िबो। सेही भली वंदे भारत एवं राजधानी भली ट्रेन रे 1000 किलोमीटर रु अधिक यात्रा करुथिले 20 टंका अधिक देबाकू पड़िबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, बढ़िबो अभड़ा दर। सुआर महासुआर निजोगर प्रारंभिक बैठक रे मानस मंथन। आनंद बजार रे थिबा 85टी अबड़ा दोकानी को नै प्रारंभिक आलोचना हेबा सह निजोग लगाइछि घोषणानामा। आसंता 30 तारिख रे बसिबो सुआर महासुआर निजोग परिचालना कमिटी बैठक। बजार रे सामग्रीर दर बढ़ुथिबारु अबड़ा दर वृद्धि नै चिंता करूछि निजोग। वर्धित दर सूची को प्रशासन को हस्तांतर करिबो निजोग। भक्तंक आर्थिक स्थिति को नजर रे रखी स्वतंत्र और साधारण एभली 2 प्रकार रे अबड़ा परसा जिबाकू योजना होईछि।
ମିଳିଛି। ଜାଳେଣୀ, ସଉଦା, ପାଣି, ବାଇହାଣ୍ଡି ଯୋଗାଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସେବାଧାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଢ଼ା ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ଅବଢ଼ା ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନଜରରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏକାଥରକେ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା। କାହାକୁ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଡ଼ିଆବଡ଼େ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ନୂଆରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଡିବିଟ୍ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ଥର ଯେଉଁ 7 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଡିବିଟ୍ ଲିଙ୍କ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି କିସ୍ତି ମିଳିନି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଏସ୍ଏଫ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତିରେ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ମିଳିବ 50% ସଂରକ୍ଷଣ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜାରି କଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ କୋଟାକୁ 10%ରୁ 50%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି କ୍ୟାଡର ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମ 2015ରେ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଉପର ବୟସ ସୀମାରେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ପାଇବ ଏବଂ ବାକି ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ନିଯୁକ୍ତି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଖାଲି ପଦବୀର 50% ପୂରଣ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀର ଅବଶିଷ୍ଟ 47% ପୂରଣ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗରେ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 11ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଲିଜ୍ରେ ନେବ ଆଦାନୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର କେତେକ ସରକାରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଲିଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ 11ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ଏୟାରପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତସର ଏବଂ ବାରାଣାସୀ ରହିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ 7ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ $11 ବିଲିୟନ ବିନିଯୋଗରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଅଣ୍ଡା ଦର। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା 7 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦର ପୁଣି 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 9 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେ 180 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା 270 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ, କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଗାଁରେ ଅଣ୍ଡା ଆଦୌ ମିଳୁନି। ବେପାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଫାର୍ମରେ ଅଣ୍ଡା ଅଭାବ ପଡ଼ିଛି। ସେଠାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଅଣ୍ଡା ଆସୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତଥାପି ଆସନ୍ତା ମାସ ବେଳକୁ ଦର ଖସି ଆସିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦୈନିକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ 10 ଗାଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ଆସୁଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଣ୍ଡା ନ ମିଳିବାର କାରଣ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ ବୋଲି ବେପାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ସମେତ କଟକ ଓ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଲେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ସରକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଆସିପାରନ୍ତା ବୋଲି ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜୁଳି ଓ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲାଣି କଂଗ୍ରେସ। ବିଜୁଳି ବିଲ୍ରେ ଟାଟା ପାୱାରର ମନମାନି, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଜି ମନରେଗା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସମସ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଓ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ ଦଳ। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି, ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ବୃନ୍ଦ ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀକୂଳ ହୀନସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଧାରଣା ଦେବେ। 26 ଡିସେମ୍ବର 2025 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟାଟା ପାୱାରର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପକ ଜନଜାଗରଣ କରାଯିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ବିଦା କର ଆଦି ନାରା ଦେଇ ଡିସିସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତା ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାତୃଭାଷା ସହ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଜାଣିବାର ମିଳିବ ସୁଯୋଗ ସଫଳ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏପରି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଖରାପ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଦେଖି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବେ ନର୍ସରୀ ଠାରୁ ନେଇ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବେ ସେମାନେ ଘରେ ରହି ଅନଲାଇନରେ ପଢ଼ିବେ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ନର୍ସରୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ରହି ଅନଲାଇନ ମୋଡରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶନିବାର ଭାରତର ମହାକାଶଚାରୀ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସାକ୍ଷାତ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କ ଦୁଃସାହସିକ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ନତ କରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।